अच्छा, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है कि आप पेंटिंग का काम करते हैं। आप बताएं कि ये आपने कैसे सीखा और कहाँ से सीखा ये फन आपने? ये जी मुझे पहले तो बचपन से ही शौक था इसका। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैंने ये सीखना शुरू कर दिया। मेरे उस्ताद थे बड़े अच्छे, शौकत राजा साहब, तो उन्होंने काफ़ी रहनुमाई की। तो आपको बचपन से ये शौक था कि आपने ये काम सीखना है, तो अब आपने प्रोफेशनल तौर पे वही पेशा अपना लिया है या इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? नहीं नहीं जी, मेरा प्रोफेशनल मैं यही काम करता हूँ। मेरी रोजी रोटी का सबब भी यही है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ 90% ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜ ਜੁੰਝ ਲੁੱਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਠੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਏਡੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ, ਇੱਕ ਵੰਜ, ਲੰਗੜਾ ਸ਼ੇਰ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਕਟਰ ਲੱਗਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੀਰੋ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। शान साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾइक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मलक असद जवेद। आज हमने अपने स्टूडियो में एक नामवर फनकार जो पेंटिंग का काम करते हैं, उनका नाम है शफीक राजा, उसको दावत दी है। तो आए आपको मिलाते हैं शफीक राजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है कि आप पेंटिंग का काम करते हैं। तो जो पेंटिंग का काम करते हैं ये तो बड़ी मेहनत वाला काम है। आप बताएं कि ये आपने कैसे सीखा और कहाँ से सीखा ये फन आपने? ये जी मुझे पहले तो बचपन से ही शौक था इसका, तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मतलब हाथ में था, मतलब सफाई थी तो शौक भी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैंने ये सीखना शुरू कर दिया। मेरे उस्ताद थे बड़े अच्छे, शौकत राजा साहब, तो उन्होंने काफ़ी रहनुमाई की। बड़े अच्छे उस्ताद थे, तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको बचपन से ये शौक था कि आपने ये काम सीखना है, तो अब आपने प्रोफेशनल तौर पे वही पेशा अपना लिया है या इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? नहीं जी, मेरा प्रोफेशनल मैं यही काम करता हूँ। मेरी रोजी रोटी का सबब भी यही है। माशाल्लाह। तो इसमें गुजारा वगैरह हो जाता है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि चल रहा है, बेहतरीन निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का करम है। अच्छा। तो जब वो कोई आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, जब किसी जगह पर जाते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो आपका क्या मन चाहता है कि इस चीज़ को भी आप कैमरे में लेकर और बाद में उसको बनाएं आप? जी बिल्कुल। एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से यही है मेरा कि जब मैं नेचर को देखता हूँ या किसी पुराने हमारे लोक विरसे को देखता हूँ, जैसे हमारा मतलब शाही किला है, बादशाही मस्जिद है या मस्जिद वज़ीर खान है, ये जो हमारा विरसा हेरिटेज है, तो इसको देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ज़रूर पैदा होता है कि मैं इनको पेंट करूँ। और मैं करता भी हूँ, बनाता भी हूँ। मैं लैंडस्केप भी पेंट करता हूँ, मैं सिटीस्केप भी पेंट करता हूँ। पुराने लाहौर की, जो लाहौर के अलावा बाकी भी पाकिस्तान में जितने भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको पेंट करता हूँ, ताकि वो मेरे पेंट के ज़रिए वो ज़िंदा रहें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये मस्मार होती जा रही हैं दौर जदीद के हिसाब से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कैनवस पर उनको उतारूँ जैसे वो पुराने ज़माने में हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? जी बिल्कुल है। मतलब तुसी टीवी ड्रामे देखते हो, तकरीबन 90% पेंटिंगां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ मतलब खुश ही ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਇੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। अच्छा।
ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜ ਜੁੰਝ ਲੁੱਟੀ? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं लुटन की कोशिश करता सी पर मेरे को लुटी नहीं सी जाती। मैं बड़ा शरीफ जिहा ते सिद्धा जिहा हुंदा सीगा। मतलब मैं ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਠੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਧਿਆ ਮੁੱਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਏਡੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਠੀਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਠੀਪੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੀਪੇ ਠੂਪੇ ਮਤਲਬ ਕੋ ਰਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਦੂੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਠੀਪਾ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ, ਇੱਕ ਵੰਜ, ਲੰਗੜਾ ਸ਼ੇਰ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਵੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਏ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਸੀ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ, ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਕਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਤਫਰੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਨਾਰਾਇਣਕਗਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਮਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਲੈ ਲਿਆ, 3 ਸਟਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਬਣ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 5 ਸਟਾਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਐਸੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲੀਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਫਲਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਕਟਰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੀਰੋ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਅब्बास ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ
ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋ ਮਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਪੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮਜਾਜਨ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਜਾਜਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਨਾਕਸ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਫਿਲਮ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਲੋ ਬਜਟ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ OTT ਵਾਲੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ LCD ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ YouTube ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਆਪਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਮਿਆਰੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਦੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਈਦ, ਫਾਹਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਫਾਹਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਏਡੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਸਰ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਜਬ ਭੱਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੋਗਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਫੀਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ।